नमस्कार मु सुप्रिया। विश्व युद्धर घन घटा किंतु बिहार रे चली राजनैतिक छका पंझा। कारण बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य राजनीति छाड़ी केंद्रीय राजनीति को जीवा पई पूरा प्रस्तुत हो सारी। गुरुवार नीतीश बिहार राज्यसभा को जीवा लगी तांकर नामांकन पत्र मध्य दाखल कर सारी। नामांकन दाखल बेले तांको सहित गृहमंत्री अमित शाह, राज्यर दुई उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा उपस्थित थिबा अनेक किछि कहूतला। तबे बिहार विधानसभा रे एनडीए रो सभ्य संख्या दृष्टि नीतीश राज्यसभा को निर्वाचित हेबा सुनिश्चित। तांको सहित बीजेपी राष्ट्रीय सभापति नितिन नवीन मध्य बिहार राज्यसभा लगी प्रार्थी होचंती। तबे मुख्यमंत्री पद पई सबु बेले लड़ाई तो रहउतबा नीतीश कुमार हठात मात्र 105 दिन रे काहीकि चिंता कले जे राज्यसभा जीवाकू हेबो बा तांकू काहीकि एभली एक परिस्थिति रे सामना करबाकू पड़ुछि जोठी मुख्यमंत्री पद ठारू राज्यसभा सदस्य हेबाकू से श्रेयस्कर भाबुचंती। ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करबा। हम सहित वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक विजय साहू रहिचंती। विजय बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। बिहार राजनीति रे पुणी चर्चित खबर मान घटुछि एवं नीतीश कुमार एथरा मुख्यमंत्री हबाकू चाहू नांती। यही सबुठु बड़ खबर जे से राज्यसभा जीवाकू चाहुचंती आ मुख्यमंत्री पद छाड़ुचंती। ए संपर्क रे आपनकर मत कोन? आपण जो कहले मुख्यमंत्री हवा पाई चाहू नांती बा पद पद भी चाहू नांती माने सिंहासन राज्यर सिंहासन पृथ्वीर कौनसी व्यक्ति एमती नहीं जे सिंहासन चाहू नांती। सिंहासन न चाहूले आज जो बर्तमान विश्वव्यापी जो युद्धर आतंक सृष्टि सेटा हुंतानी। किंतु सी बिहार छाड़ी जाउचंती कि ताको बिहार पढ़ा जाउची यार दिनक घटनी घटना आम हूँ तो देखिले जे मुख्यमंत्री हवा मात्र 4 मास भितर से इस्तीफा देकरी जीवे राज्यसभा को। किंतु आर पट्ट कथा बिहार पट्ट कथा आरएसएस रो बहु वर्षर योजना। कारण बिहार माने बहु आंदोलन जन्मस्थान सेठी गांधींकर जो चंपारण घटना चौरी चौरा घटना आउ बहु घटनार मुख साक्षी होची। माने आधुनिक जुगरे प्राचीन जुगरे पाटलिपुत्र कथा आम जाचे बहु सभ्यता संस्कृतिर सेठी मिलन घटे बहु आक्रमण होती किंतु परास्त हेनी पाटलिपुत्र। आरएसएस रो 2-4टा स्टेट माने आरएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक जेबुठू सृष्टि हेलाड़ी जो केते गुडा राज्य को से टार्गेट करथिले जे भविष्य रे आमे क्षमता को आसीबा ताकर खूब दीर्घ सूत्री योजना से टार्गेट भितर ओडिशा रे थिला, बिहार रे थिला, उत्तर पूर्वांचल राज्य मान थिला, बेंगल अच्छे एपरिक साउथ रे भी बर्तमान भी अच्छी। तेणु से दीर्घ योजना करते गत निर्वाचन बेले आम सब आलोचना करचे समीक्षा करचे निर्वाचन फलाफल जदियो बहुत जस्टिफाई कले गोटे सुशासन लालू असुस्थ जंगल राज कथा लोक भूली ना आउ 10,000 टंका महिला को देले विरुद्ध में कौन अभियोग युवा हूँ सब किसी किसी मीडिया फ्रेंडली लीडर था नीतीश कुमार से क्षेत्र उस्ताद। तेणु सत कथाटा जो जेनराल मीडिया माने नेशनल मीडिया लाइन मीडिया आउ जो आंचलिक मीडिया क्षेत्र मीडिया एमाने जो तथ्यटा दियंती से गुरुत्व दियंती माने सबुठारु
କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ନୀତିଶ କୁମାର। ଏବଂ ନିଜ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ ଯିଏକି ମାନେ 1977 ନିର୍ବାଚନର ଯୋଉ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଜେଲରେ ରହିକିରି ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ। ମାନେ 2 ଜଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ, ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ ଏବଂ ରାମବିଳାସ ପାସୱାନ। ଇଏ ଜେଲରେ ରହିକିରି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସିଟରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ବୋଧେ ରାମବିଳାସ ପାସୱାନ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଐତିହାସିକ ରେଳବାଇ ମାନେ ରେଳ ଧର୍ମଘଟ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ବେଳେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଏଇଭଳି ଧର୍ମଘଟରେ ଜେନେରାଲ ମାସ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ପୋଷ୍ଟର କରିଛୁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ମିଟିଂ କରିଛୁ। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି 2009 ମସିହାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେନି। ସେ ହାରିଗଲେ। ହାରିଯିବା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଚାପ ହେଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ଥିଲା। ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିହାର ନୁହଁ, ସେ ପୁରା ବିହାରରେ ବି ପପୁଲାର ଥିଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ପପୁଲାର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଜାତୀୟ ନେତା ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାକୁ ପଠାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ପଠେଇଲେ। ଯୋଉ ସବୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ନଥାଏ, କାହାର ବର୍ଷେ 6 ମାସ, ତାଙ୍କର ବୋଧେ 1.5 ବର୍ଷ ତ କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ଦିନେ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ତାପରେ କେମିତି କୋମାରେ ରହିକିରି 2019 ମସିହାରେ ମଲେ। ଆଉ ଲୋକ ବି ଜାଣି ପାରିଲେନି। ନୀତିଶ କୁମାର ବି ଖାଲି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସଂସ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଲେନି। ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଶରଦ ଯାଦବ, ତାକୁ ଦେଖିବା ବି ଗଲେନି। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୀତିଶ କାହାର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୌକିର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଆସୁଛି ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ସିଏ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଲେଖିଦଉ, ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏକ୍ସରେ, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ରାଜନେତା ଏକଥା ଲେଖିପାରେ ଯେ ମୁଁ 2ଟି ଯାକ ସଦନରେ, ବିଧାନସଭାର ରାଜ୍ୟର 2ଟା ଏକ ଗୃହରେ ରହିଛି, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବି 2ଟା ଏକ ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଚ୍ଛା ମୋର ଥିଲା, ଏମିତି ଜଣେ ଲେଖିପାରନ୍ତି କି? ଯୋଉ ଆଗରୁ ସବୁ ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଉ ଅନପଢ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ନେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଟିପ ଚିହ୍ନ ପକେଇକିରି ନେ ବାପା ମୋର ଦେଇଛି, ମା ମୋର ଦେଇଛି, ସୁଧି ପାଇଁ ଏତିକି ପଇସା ନେ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଣିନଥାଏ, ସେଟା ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଚାଲିଯାଏ। କେହି କାହାର ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ, ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାର ଏତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେତା, ବୁଦ୍ଧିଆ ନେତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି କ୍ଷମତାରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ସେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପଲସନରେ ନଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟକୁ ସାଇନ୍ କରିବ କି? ନିଜେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ମାନେ ଦସ୍ତଖତ କଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟ୍ଟା କରାହେଇଛି, ଆଜିକାଲି ଟ୍ୱିଟର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେ ଟାଇପ୍ କରିଦେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ସେଇଟା ନୀତିଶ କୁମାର ଯୋଉ ନିଜ ମାନେ ଯୋଉ କୋଠରୀ, ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ୟାଙ୍କର ମାଡ୍ରାସରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ତାମିଲନାଡୁରେ ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ଯେମିତି ରାଜନୀତିକ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଘଟଣା। ଯିଏ ଯୋଉ 2-4 ଜଣ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟେଇବା ଏବଂ ବିଜେପି କି କ୍ଷମତା ଦେବା, ଏକ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଦେବା, ଏଇଟା ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆପଣ ଏସ୍ଆଇଆର ସବୁଗୁଡା ମିଶେଇବେ, ଏସ୍ଆଇଆର, ତାପରେ ମାନେ ମୋଦିଙ୍କର ସେପାରେଟ ପ୍ରଚାର, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ସେପାରେଟ ପ୍ରଚାର, ପୋଷ୍ଟର ୱାର। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଏ ଟାଇଗର ଜିନ୍ଦା ହେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟର ଚିରାଚିରି, ବହୁ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘୋଷଣା, ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା କଲେନି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଅନ୍ତତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ
एकनाथ शिंदे कथा ଆଜ୍ଞା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ସଭାରେ କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲାନି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ କେବଳ ନୀତିଶ କୁମାରକୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନଟା ଜିତିବା ପାଇଁ କେବଳ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ଆଉ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଯଦି ସେଇଟା ନ କରିଥାନ୍ତେ କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ ଥିଲା ମାନେ ଆରଜେଡି ଥିଲା। ଆରଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଥିଲେ। ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଭିତରେ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଫଳାଫଳ ତ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ମୁଖଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ବେଳେ ବେଳେ ପୋଷ୍ଟର ବି ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ କମନ ଭୋଟର ବହୁ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଥାଏ ବହୁ ଧାରଣା ନୀତିଶଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉମାନେ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ନୀତିଶଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଲୁ ମହିଳା ନୀତିଶଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଟା 10,000 ପାଇଲୁ ବା କୋଉଠି ସାଇକେଲ ଝିଅ ମାନେ ସାଇକେଲ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ତ ବିହାରର ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଲୁ ନୀତିଶ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଆମେ ଯଦି 90 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 90 ପୂର୍ବର ବିହାର 90 ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିହାର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେଠି କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା ପଇସା ଗଲା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବି ବହୁତ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଠି ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଡୋମିନାନ୍ସ ଥିଲା ମାନେ ବିହାରରେ ଏଭଳି ଡୋମିନାନ୍ସ ଟା ଅନ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଉଠି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ଲାଲୁଙ୍କର ସେଇଟା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଚାରା ଘୋଟାଲା ଆସିଲା ଚାରା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ବେଶୀ ଇଏ ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଅମଳ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଥିଲା ମାନେ ବଜେଟ୍ ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଭାବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରଜେଡି ର ସମୟ ଲାଲୁଙ୍କର ସମୟ ହଉ ବା ନୀତିଶଙ୍କର ସମୟ ହଉ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖିବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିହାର ପଛୁଆ ଦେଶର ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିହାର ସବୁବେଳେ ରହି ଆସିଛି ପ୍ରଥମରେ ଏବଂ ଯଦି ସୁଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ନେତୃତ୍ୱ ରହୁଥିଲା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ କାହିଁ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ବି ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଗ୍ରହଣୀୟତା କେମିତି ରହିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡିଆ ନେତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ନେତାକୁ ବି ହତ୍ୟା କରିପାରେ। ବିହାରର ଯୋଉ ସୋଶାଲ ସ୍କିମ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା କାରଣ ହଉଛି ବିହାର ଗୋଟେ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ପରେ ସେଟା ଝାଡଖଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ନହେଲେ 54 ସିଟ୍ ଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟ୍ ହଉଛି ମାନେ ବିହାର 54 ସିଟ୍ ତାହେଲେ ଏତେ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ତାର ମାନେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁ କଲଚର ମିଶ୍ରିତ ଏସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପାଣ୍ଠିଟା ସଦୁପଯୋଗ ନହେଲା ପାଣ୍ଠି ଯାଇନି ତା ନୁହେଁ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 2ଟା ଯାକ ରହିଗଲା ଝାଡଖଣ୍ଡରେ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା କିଛି କିଛି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଖୁବ ବା ଅନ୍ୟ ଥିଲା ସିଏ ସମୟକ୍ରମେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ବିହାର ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୋଟେ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ଯୋଉ ନେପାଳ ନଦୀ କି ଭିତ୍ତି କରିକି ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନେଇକିରି ବିହାର ସେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମାନେ ଯୋଉଟା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସ୍ୱାଧୀନତା
ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଲାଲୁ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଏସ ଟା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପଡିଲା ସେ ଭଏସ ଟାକୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତା ପଛରେ ଯାହା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବିଜେପିର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇକିରି କଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଟା ତ ଡିମୋସନ ଭଳିଆ କାରଣ ସେ ତ ଅଲରେଡି ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତ ଏଇଲେ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇକିରି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାହିଁବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯଦି ଚାହିଁବେ କଣ କ୍ୟାବିନେଟ ରେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ବଡ ମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନା ଗୃହ କୋଉ ବିଭାଗ ଦିଆଯିବ ନା କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇକିରି ବସିବେ ସେଠି ତ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗଲେ ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିବେ ଆହୁରି ସେ କଥା ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ତ କଣ ଏଥିରୁ ମିଳିବ କଣ? ଇଏ ତ ରାଜ୍ୟସଭା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସେ ଯିବେ କୋଉ ପଦବୀ ପାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେଇ 15 ମସିହାରୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଓହରି ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଆଡକୁ କଲେ ସେବେଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଯୋଉ ପଦବୀରେ ରହି ସାରିଲେଣି ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ମାନେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଥିବ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯିବ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟା ଦିଗ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମିଡିଆର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତିନି ଗୋଟେ ପ୍ଲି ନିଅନ୍ତି ତେଣୁ ବିହାରରେ ଯୋଉ ଜନତା ଦଳ ୟୁର ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ସମର୍ଥକ MLA କିଏ ଛାତି ପିଟୁଛି କିଏ କାନ୍ଦି ପକଉଛି ଏ ଯୋଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହ ବା RSS ବା ମୋଦିର ଏଜେଣ୍ଡା ଅଲଗା କିଛି ଆମର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିହାରକୁ ଡିଭିଜନ କରାଯିବ ମାନେ ଗୋଟିଏ ତ ଝାଡଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ପୁନର୍ବାର ବିହାରକୁ ଡିଭିଜନ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବିହାରର ରାଜ୍ୟପାଳ ବଦଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଇଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନେପାଳ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଜେଏନଜି ଲିଡ୍ କରୁଛି ନେପାଳ ବିହାର ବର୍ଡର ଏବଂ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ବିହାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଷ୍ଟେଟ ସେଠି କୋଉ ଲୋକ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଯିଏକି ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ମାନେ ଗରମ ନ ହେଇକିରି ନରମ ଆଚରଣ କରିବ ଆର୍ମି ଲୋକ ତ କେବେ ନରମ ହବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଆର୍ମି ଡିସିପ୍ଲିନ ତେଣୁ ତାକୁ ନବା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଯେ କହନ୍ତି କିଡନାପ କରି ନେଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ବସେଇଦେବେ ସିଏ ବି ହୁଏତ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା କୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିହାର ସେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସେ କୁଆଡକୁ ଯିବ ବୋଲିକିରି ମାନେ ବିଜେପି ହିଁ ତା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାତେଇବ ଏହା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ନା ସେଥିରେ ବି କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି? ମାନେ ବିହାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ କାଣ୍ଡ ହେଲା ଯଦି ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଜେଡିୟୁ ପାଖରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନୀତିଶ କୁମାରକୁ କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ପଠାଯାଉଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଏ ହବ ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଥର MLA ହେଇଥିବା କେହି ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଲା ବଡ କଥା ନୁହଁ କେନ୍ଦ୍ର ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ନିଶାନ୍ତକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନିଶାନ୍ତକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ଜଣେ ପୁଅ ଯିଏକି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ପୁରା ଅପରିପକ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୁରା ଅପରିପକ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଭଳି ବି ଲାଗେ ନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଲା ଭଳିଆ ସେଇ ପ୍ରକାର ବସେଇ ଦେବେ ନା କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଯେମିତି ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାହାକୁ ରାମବିଳାସ ପାସୱାନ
ପୁଅକୁ ମାନେ ସେ ତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତ ଭାବୁଥିଲେ ରାମବିଳାସ ପାସୱାନ ପୁଅ ନେକ୍ସଟ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରମିଜିଂ ଲିଡର ଆଜି ତାର କିଛି ସ୍ଥିତି ଅଛି କି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷଟା ଭୋଟର ଭିତରେ କମନ ଭୋଟର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବା ଜେଡିୟୁର ଯୋଉ ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସେଇଟାକୁ ପ୍ୟାସିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ବସେଇ ଦେଇ ଆହୁରି ହଇରାଣ ବି କରିପାରନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ୟା ସହିତ ଆରଜେଡି ସହିତ ଯୋଉ ନୀତିଶଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଇଏ ତ ଲାଲୁ ପୁଅ ତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକି ସେ ରଖିପାରିଥିଲେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ବି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକିଟା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇନଥିଲେ ଇଏ ତ କୋଉ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ନେଇଯିବେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତଦନ୍ତ ବି ହେଇଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ ସେ ବିହାରରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେ ବିଜେପି ବାଲା ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ସବୁ ସୋଶାଲ ସ୍କିମ୍ ନେଇକିରି ଯୋଉଥିରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ବୋଲି କି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ନିଜ ସଂସ୍ଥା ସେ ତ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲେ ନା ସିନା ପ୍ରଚାର ହଉନି ସେ ଠିକ ସମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଏନଜିଓ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଏନଜିଓ କୁ ଫଣ୍ଡିଂ ତାକୁ କିଏ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ଅମିତ ଶାହ କହିବେ ଏଇଟା ତମର ପ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ ତେଣୁ ଯଦି ବେଶୀ ଯଦି କିଛି କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଧେଇଦେବି ତେଣୁ ଆରାମରେ ସେଠି ଯାଅ ଭଲ ଘର ଫର କରେଇଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ବିଜେପିର ବାହାର ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରିବା ହଁ ବିଜେପିର ବାହାର ଏବଂ ବନ୍ୟା ଉଭୟ ଦିଟା ଯାକ ବାହାର ହେଇକିରି ଇଏ ତ ବସନ୍ତ ଚାଲି ଆସିବ ସେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିଟା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ସେ ମୋଦି ମଞ୍ଚରେ ମାନେ କଣ ଜଳଖିଆ ଟେବୁଲରେ ବସିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ ଆଜି ଏ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଛରେ କାମ କରୁছে ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲବି କାମ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ଇଏ କଣ ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ ଶପଥ ଦେଲେ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ଜେଲରେ ପୁରେଇବା କଥା କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟା ପାଗଳକୁ କେହି ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ମାନସିକ ବିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଇଏ ହେଇପାରିବନି କୌଣସି କ୍ଷମତାରେ ହେଇପାରିବନି କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ କେତେ ରହୁଛି ଦେଶର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବିହାର ଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠିକି ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାନେ ନିଜ ଯୁକ୍ତି କି ନିଜେ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ମୋର ଧାରଣା ଆମର ଏଠି ହଉନଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁ ସେଟା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସନ ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ପଲସନଟା ଆମେ ଆଜି ଜାଣିପାରିବାନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଗୁଡାକ ଖୋଲା ହବ ସେ ଖୋଲା ହେଲା ବେଳକୁ ନୁହେଁ ଯେ ଜେଡିୟୁ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରହିବନି ବିଜେପିରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଜେଡିୟୁ ତ ନଥିଲା ଜେଡିୟୁ ହେଇଥିଲା ତଥାପି ଯୋଉ ଟିକକ ଥିଲା ସେତିକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇଛି ପୂର୍ବର ଯେମିତି ସବୁ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସାମ୍ନା କଲେ ସେ ଅକାଳୀ ଦଳ ହଉ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦଳ ହଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ଏସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯୋଉ ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଏ ନିୟତିର ଗୋଟା ଚକ୍ର ହେଲା କି ଲାଲୁକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଗ କରି ସମତା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ତ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଥିଲେ ନା ହୁଏତ ଏମାନେ ଯଦି ଏକଜୁଟ ରହିଥାନ୍ତେ ବିହାର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପଦ ପାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଲାଲୁ ନୀତିଶ ଏବଂ ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ ଏମାନଙ୍କର ଏକତା ରହିଥାନ୍ତା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ବିହାର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମତା ପାର୍ଟି ହେଲା ସମତା ପାର୍ଟି ଜେଡିୟୁ ହେଇଛି ତେଣୁ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା
ସେଇଠି ସରିଯିବ। କିଛି କିଛି କିଏ କୁଆଡେ ଯିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଚାଲିଯିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରପ୍ସନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। କାରଣ ଋଷିଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ସବୁ ଦଳୀୟ ଏମଏଲଏ ବହୁତ କରପ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଦଳକୁ ନେଇଯିବ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପକେଇକିରି କିଛି ଆଡକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଜେଡିୟୁ ଆଉ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜେପି ହିଁ ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ବିହାରରେ, ତାହେଲେ ଆରଜେଡି ପାଇଁ ବି ଆହ୍ୱାନ ବଢିଲା। ସେଟା ଆରଜେଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ବିହାର ଦଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆରଜେଡି ପରିବାର, ଲାଲୁ ପରିବାରକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜେଲ ତ ପୁରେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆଗ ତ ପରିବାର ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା, ଲାଲୁ ସେ ମାନେ କନଭିକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ତ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ବିହାର ଜଳିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରୋମିନେନ୍ସକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତେଜସ୍ୱୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁରା କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ବାହାରିଲେ, ସେ ଦେଖାଗଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି ସିଟ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ବି, କାରଣ ତ କମ ସିଟ୍ ନା, 25 ନା 24ଟା ସିଟ୍, ସେଥିରୁ କିଛି ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କରିକିରି ଦଳକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ, ଏଇ ଯୋଉ ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସେମାନେ ଦଖଲ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯଦି ବିହାର ହେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ ମେଜର ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ 16ଟା ନା 17ଟା ଷ୍ଟେଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ବେଙ୍ଗଲ କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେହେତୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଏଇ ଯୋଉ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ତ, ମନେ ଅଛି ନା? ଏଇ ଯୋଉ ସେ ବି ପ୍ରଥମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ, ବୋଧେ ସେଇଟା ବିରୋଧ ହେଲା ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ। ତେଣୁ ମୋର ଧାରଣା ଏଇଭଳି ଟିକେ କଣ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମିଡିଆରେ ଯୋଉଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ କଟିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଯିଏ ବିଲକୁଲ କିଛି କହୁନଥିବ, ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିବ, ସେଇ ଯୋଉ ଲଟେରୀରେ ଯୋଉ ଉଠିବ, ଯୋଉଟା ଓଡିଶା ଯେମିତି ଲଟେରୀରେ ଉଠିଲା, ସେଇ ଲଟେରୀରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ କାର ନମ୍ବରଟା ତୃତୀୟ ଧାଡିରୁ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ବସି ପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଧାଡି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନବୀନ ନିତିନ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ସେ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟସଭାର ମାନେ କଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଲିଡର ହେଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ଲିଡର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ, ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ପରେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବି, ନୀତିଶଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବେ, ତାହେଲେ କଣ କହିବେ? ପଦକ୍ଷେପକୁ ମାନେ କଣ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଭାବରେ ହଉ ଠିକ ଭାବରେ ହଉ, ଯୋଉ ଆସ୍ପିରେସନ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଡିକ୍ଟେଟୋରିଆଲ ପାୱାରକୁ ମାନେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନ୍ତତଃ କମନ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ବିରୋଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ସେନାପତି ବୋଲି ଆଗରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ସିଏ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳାୟନ କରେ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଲେ, ନୀତିଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଲେ, ଦେଶକୁ ଠକିଲେ, ବିହାରକୁ ଠକିଲେ ଏବଂ ନିଜର ରାଜନୀତିକି ବି ଠକିଲେ। ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତେଣୁ କାର ସେ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୀତିରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାର ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।